పులకించును, ఐశ్వర్యమంతయు కలిగించును. విశ్వాసంతో సాధ్యమే, సమస్తం సాధ్యమే. Remember, in the Bible we look at Jesus. ఆ బైబిల్ గ్రంథంలో యేసుక్రీస్తుని చూస్తున్నాము. And there is a time when the disciples come to the Lord and say, Lord, teach us to pray. ఆ శిష్యులు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ప్రభువా ప్రార్థన చేయడం నేర్పించండి అన్నారు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి. John the Baptist taught his disciples. ఆ బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను తన శిష్యులకు We want బోధించాడు. to be taught to pray. మాకు కూడా ప్రార్థన బోధించండి అన్నారు. Why do you think a person would come and say, teach me to pray? నాకు ప్రార్థన బోధించమని ఒక వ్యక్తి ఎందుకు అడుగుతారు If you అనుకుంటున్నారు? observe the life of Jesus, యేసుక్రీస్తు జీవితాన్ని he was an పరీక్షిస్తే extremely busy man. ఆయన చాలా బిజీగా ఉన్న వ్యక్తి. He was preaching and teaching the word, ఆయన వాక్యాన్ని బోధిస్తూ చెప్తూ healing the ఉన్నాడు. sick, casting out the devil. రోగులను స్వస్థపరుస్తున్నారు, దయ్యాలు He would be వెళ్ళగొడుతున్నారు. working all through the night. రాత్రంతా పని చేస్తూ ఉన్నారు ఆయన. But it is recorded in the word కానీ వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉంది that at night he would go away and pray all alone. ఆయన రాత్రంతా ఏకాంతముగా వెళ్ళి ప్రార్థన And then you చేసేవారు. would find him working all through. ఆ తర్వాత ఇంకా రోజంతా పని చేస్తూ ఉండేవారు. Early in the morning, before light came, అలాగే వేకువజామున వెలుగు రాకముందే he would go away into the wilderness and pray. అరణ్యంలోనికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసేవారు. మళ్ళీ So they could see this connection ఈ సంబంధాన్ని వారు చూడగలిగారు. that they were praying, వారు ప్రార్థన but they చేస్తున్నారు could not see such results. కానీ ఆయన లాంటి ఫలితాలు వారికి But జరగట్లేదు. when Jesus prayed, యేసుక్రీస్తు ప్రార్థన చేసినప్పుడు amazing things happened. అద్భుతమైన కార్యాలు So they జరుగుతున్నాయి. could recognize there was something missing in their prayer. వారి ప్రార్థనలో ఏదో లోపం ఉంది అని గుర్తించారు వారు. You've got to understand, church, ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి మీరు సంగమా. prayer is not just a religious exercise. ప్రార్థన కేవలము మతపరమైన సాధన People have కాదు. got wrong understandings and concepts about prayer. ఈ ప్రార్థన గురించి తప్పుడు అవగాహన కలిగి ఉన్నారు ప్రజలు. I don't know if you have, but I've heard this expression నేను కొన్ని మాటలు ఈ విధంగా విన్నాను where చూడండి. people say, have you said your prayers? మీ ప్రార్థన చెప్పారా అనే మాటలు అలాంటి మాట్లాడుతుంటారు. I said my prayers. నేను నా ప్రార్థన చెప్పాను Have you అన్నట్టు. heard those statements? అలాంటి మాటలు విన్నారా మీరు? Give me a wave if you have. Right, what does that mean? దాని అర్థం ఏమిటి? It's an exercise, a religious duty. I have to say my prayers. మతపరమైన ఒక డ్యూటీగా ఒక విధిగా దీన్ని నేను ప్రార్థన And చెప్పాలి అంట. sometimes they count their prayers by counting the beads. కొన్నిసార్లు వారు పూసలు లెక్క పెడుతూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. Am I right? నిజమేనా? I'm not criticizing anybody. I'm saying that is wrong information. That is not the right approach. అది సరైన విధానం కాదు, సరైన సమాచారం కాదు అని చెప్తున్నాను నేను. Prayer is more than just saying something. ప్రార్థన అంటే కొన్ని మాటలు చెప్పడం కంటే ఉన్నతమైనది. Well, let's look into this aspect. ఈ అంశాన్ని చూద్దాం To ఒకసారి. understand prayer, ప్రార్థనని it is గ్రహించడానికి necessary for us to understand the mind, the heart, and the purpose of our Creator. మన సృష్టికర్త యొక్క మనస్సు, ఉద్దేశము, హృదయము ఏమిటి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. Let's go to the book of Genesis chapter 1. ఆదికాండము మొదటి అధ్యాయం తెరుచుకుందాం. Genesis chapter 1, reading from verse 26. 26వ వచనం నుంచి And చదువుతున్నాను. God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the seas, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. 26వ వచనం. దేవుడు మన స్వరూపమందు మన పోలిక చొప్పున నరులను చేదము. వారు సముద్రపు చేపలను, ఆకాశ పక్షులను, పశువులను, సమస్త భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించను. దేవుని స్వరూపమందు వారిని సృజించను. స్త్రీని గాను పురుషుని గాను వారిని సృజించను. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించను. ఎట్లనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోబర్చుకోండి. సముద్రపు చేపలను, ఆకాశ పక్షులను, భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెప్పెను. All right. In this portion of scripture, I want you to mark the words, let them. ఇక్కడ ఈ వాక్యంలో వారు ఏలుదురుగాక అనే మాట The చూడండి. words let them are critical in understanding the principle of prayer. ఇక్కడ ప్రార్థన అనే యొక్క మాటను అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఈ మాట చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Everybody say let them. Let them. Come on, talk to me. Let them. Louder. Let them. God is saying let them.
దేవుడు వారు కలిగుందురుగాక అన్నట్టు పలికాడు ఇక్కడ. Those words define the relationship the Creator intended and desired to have with man and with his creation, the earth. తన సృష్టితోను తన సృష్టించినటువంటి మానవుడితో తన యొక్క ఉద్దేశాలకు సంబంధించినటువంటి మాటగా ఇది మనకు కనబడుతూ ఉన్నది. So those words, let them, ఇక్కడ let them అనే మాటలు are చూసినట్లయితే defining what God intended and what God's purpose is and desire toward man and toward earth. మానవుని పట్ల భూమి పట్ల దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, దేవుని ప్రణాళికలు ఏంటి అనేది దాన్ని బట్టి మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. And then he gives a mandate. వారికి ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాడు చూడండి. The mandate for man to dominate the earth ఈ భూమి పైన ఆధిపత్యం కలిగి ఉండడం is తనకి ఇచ్చినది. also established in this declaration. అలాగే ఇలాగా ప్రకటన చేస్తూ చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ మాటని. Now this is very important, the relationship and the mandate. ఇక్కడ సంబంధము ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞ రెండు విషయాలు చూడండి. Man was made in the image and likeness of God మానవుడు దేవుని పోలికలో దేవుని స్వరూపంలో తయారు and was చేయబడ్డాడు. now placed in the Garden of Eden, which is a slice of heaven. ఇది అలాగే ఏదైనా వనములో ఉంచబడ్డాడు అనగా అది పరలోకానికి సాదృశ్యముగా ఉన్నది. I don't know if you understand, but many of you may not, but please understand, the earth was not the Garden of Eden. అయితే మీరు అర్థం చేసుకునండి, ఈ భూమి పూర్తిగా ఏదైనా వనము కాదు. There was a portion or a section of the earth that was planted by God and was called the Garden of Eden. దేవుడు నాటినటువంటి ఒక తోట ఉన్నది, భూమిపైన కొంత భాగము మాత్రమే ఏదైనా వనము అని పిలువబడింది. So where did God get the seed to plant for the Garden of Eden? ఏదైనా వనాన్ని నాటడానికి దేవుడు విత్తనాలు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు మరి? From heaven. పరలోకము నుండి. So the Garden of Eden is a slice of heaven. కాబట్టి ఏదైనా వనం అనేది పరలోకం యొక్క ఒక సాదృశ్యము. Now when he placed Adam and Eve in that place in the garden, ఈ వనములో ఆదాము అవ్వల్ని దేవుడు నియమించినప్పుడు he now gives them the mandate to rule, reign, subdue and replenish the earth. ఇప్పుడు వారు ఏలి పరిపాలించి భూమిని నిండించడానికి దేవుడు వారికి ఆజ్ఞ ఇచ్చారు. Now he places them in the garden. ఆ వనములో వారిని దేవుడు నియమించాడు. Recognize this. కానీ గమనించండి, The దీన్ని jurisdiction that they have is not limited to the garden. వారి యొక్క పరిపాలన భాగం అనేది ఆ కేవలం వనం మాత్రమే కాదు. The mandate gives them the authority to rule the entire planet. ఈ భూమి మొత్తాన్ని పరిపాలించడానికి వారికి ఆజ్ఞ ఇవ్వబడినది. So the job that God was giving Adam and Eve దేవుడు ఆదాము అవ్వలకి ఇస్తున్నటువంటి పని was to turn the earth into heaven. ఈ భూమి మొత్తమును కూడా పరలోకముగా మార్చడం అనే That was పని. the job on hands for them. ఇది వారి చేతిలో దేవుడిచ్చినటువంటి పని Now this అయ్యున్నది. means to establish heaven, అనగా ఈ పరలోకమును, the rule of God, దేవుని పరిపాలనను, the will of God, దేవుని చిత్తమును, and the purpose of God దేవుని ఉద్దేశాలను on the earth. భూమిపైన స్థాపించడం Let's అయ్యున్నది. go back to those words, let them. మళ్ళీ ఆ వారు అనే మాటను చూద్దాం Now, ఒకసారి. this means, దాని అర్థం ఏమనగా get this, he said let them have, వారు కలిగుందురుగాక let them అన్నమాట. have dominion. వారు అధికారం He did కలిగుందురుగాక. not say let us have dominion. మనము నేను అధికారం కలిగి ఉంటాను అనలేదు దేవుడు. Are you with me? వింటున్నారా సంగమా? Are you with me? That means he was excluding himself from this. అనగా దీని నుంచి దేవుడు తను బయటికి వస్తున్నాడు. He was delegating authority. అధికారమును వారి చేతికి అప్పగిస్తున్నాడు. Let them have dominion. వారు అధికారం కలిగి ఉందురుగాక. By saying this ఈ మాట చెప్పడం ద్వారా, and by delegating this, ఇలా అధికారం ఇవ్వడం ద్వారా God was limiting himself దేవుడు ఒక పరిధిని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాడు to తనకి. work and exercise his authority only through the agency of man. మానవుని ద్వారా మాత్రమే తన అధికారమును నిర్వర్తిస్తాను అని So పరిధి now పెట్టాడు. God was placing some limitations on himself కాబట్టి దేవుడు తనకు తానే కొన్ని పరిధులు పెట్టుకొని ఉన్నాడు. by releasing man and releasing him into that mandate. ఈ మానవుణ్ణి విడుదల చేస్తూ ఆ ఆజ్ఞలోనికి మానవుణ్ణి So పంపించడం the ద్వారా limitation is that if now God wants to do anything on the earth, he has to do it through man. ఆ పరిధి ఏమిటంటే ఇప్పుడు దేవుడు భూమిపైన ఏమి చేయాలనుకున్నా మానవుని ద్వారానే చేయాలి. As a result of this, దీని ఫలితముగా Adam became an agent of God. ఈ ఆదాము దేవుని యొక్క He ప్రతినిధిగా became మారాడు. a steward of God. దేవుని యొక్క And దేవుని he యొక్క కాపరిగా became మారాడు. a God of this earth. ఈ భూమికి ఆదాము దేవుడిగా మారాడు. Under the governance and rulership of God. దేవుని యొక్క ప్రభుత్వము అధికారము క్రింద. So Adam was created as a God. కాబట్టి ఆదాము ఒక దేవుడి వలె సృష్టించబడ్డాడు. Come on, can I hear an amen? You see, my friend, don't ever forget. ఎప్పుడు మర్చిపోకండి స్నేహితులారా, Man was not created like the angels. ఈ మానవుడు దేవుని దూతల రూపంలో తయారు చేయబడలేదు. Man belongs to the God class. ఈ మానవుడు దేవుని స్థాయికి చెందినవాడు. Come on, come on, come on, come on.
Man belongs to the God class. మానవుడు దేవుని స్థాయికి తరగతికి చెందినవాడు. I'm not saying we're gods with a big G. అనగా మనము బిగ్ జీతో ఉన్న దేవుళ్ళమని We're చెప్పట్లేదు. gods with a small G. మనము స్మాల్ జీతో ఉన్నటువంటి దేవుళ్ళము. Understand something. అర్థం చేసుకోండి మాటని. A camel will give birth to a camel. ఒక ఒంటెకి జన్మనిస్తుంది. An ape will give birth to an ape. ఒక కోతికి జన్మనిస్తుంది. How was man created? మానవుడు ఎలా తయారు చేయబడ్డాడు? In Genesis chapter 1, ఆదికాండం మొదటి the అధ్యాయంలో Bible says God created man. మానవుడు దేవునిని నిర్మించను అని ఉన్నది. But in Genesis 2, ఈ రెండవ అధ్యాయంలో it says God formed man of the dust of the earth. నేల మట్టి నుండి దేవుడు మానవుణ్ణి నిర్మించాడు అని ఉన్నది. So in Genesis 1 he was a spirit. మొదటి అధ్యాయంలో సృష్టించబడ్డాడు In ఆత్మగా. Genesis 2 is when he got his body. రెండవ అధ్యాయంలో మానవునికి శరీరం వచ్చింది. After man was formed as a piece of clay, ఒక మట్టి ముద్దలో నుండి ఈ నరుడు తయారు చేయబడ్డ తర్వాత he was a lifeless piece of clay. జీవం లేని మట్టి ముద్దగా ఉన్నాడు. Now the Bible says God breathed into him, ఆ దేవుడు తనలోనికి జీవ వాయువును and the ఊదాడు. breath of life came in, జీవ వాయువు ఆయన లోనికి and he వచ్చినప్పుడు became a living soul. అప్పుడు నరుడు జీవించు ఆత్మ అయ్యాడు. Everybody say living soul. లివింగ్ So సోల్. he became a living personality. కాబట్టి జీవించు ఒక వ్యక్తి అయ్యాడు. The Chumash translation of the Bible ఆ బైబిల్ గ్రంథంలో షుమాస్ ట్రాన్స్లేషన్ లో ఉన్నది. says he became a speaking spirit. నరుడు మాట్లాడు ఆత్మ అయ్యను అని ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. I said hallelujah. హల్లెలూయా. చిన్న కుమారుడి జీవితంలో దేవుడు అద్భుత కార్యం చేయడం జరిగింది. ఈ కుమారుడు తన పాఠశాలలో ఆడుకుంటున్నప్పుడు తను కింద పట్టడం జరిగింది. దాని ద్వారా తన చేతి వేళ్ళకి దెబ్బ తలగటం జరిగింది. ఆ చేతి వేళ్ళు వంగిపోవటం, వాపు రావడం జరిగింది. తల్లిదండ్రులు తన యొక్క ఫ్రాక్చర్స్ ఏమైనా ఎముకలు ఇరిగిపోయాయని చెప్పి ఆలోచించారు. కానీ ఒక శుక్రవారం దినమున తను ఆరాధనకు తీసుకురావడం జరిగింది. పాస్టర్ రాజు గారు ఒక మాట విడుదల చేశారు. ఈ రాత్రి స్వస్థత పొందుకునే మాట అని చెప్పినప్పుడు వీరి తల్లిదండ్రులు మరియు కుమారుడు ఇద్దరు కూడా విశ్వాసంతో తను లేచి నిలబడటం జరిగింది. ఆ యొక్క మాటను పొందుకోవడం జరిగింది. ఆరాధన అయిపోయిన తర్వాత పాస్టర్ శ్యామ్ గారు తనకి అభిషేకించిన నూనెతో ఆ యొక్క చేతి వేళ్ల మీద ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ కుమారుడు తెలియజేసిన అంటే అప్పటికప్పుడే తను ఆ యొక్క నొప్పి నుంచి విడుదల పొందుకోవడం జరిగింది. కానీ ఆ వాపు అనేది, ఆ వంకరపోయిన తనం అనేది అదే విధంగా ఉండటం జరిగింది. అయితే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వీరి తల్లిగారు చెప్పడం జరిగింది, ఎప్పుడు నీకు మెలకు వచ్చినా కానీ యేసు పొందిన గాయముల చేత నేను స్వస్థత పొంది ఉన్నానని మరి మాట చెప్పమని చెప్పడం జరిగింది. ఈ కుమారుడు అదే విధంగా చేయడం జరిగింది. తెల్లవారి దినం తను లేచి చూసినప్పుడు తన ఏదైతే వంగిపోయిన వేళ్ళు, చేతి వేళ్ళు ఏది ఉన్నాయో అవి సరైన స్థితిలోకి రావడం జరిగింది. ఆ వాపు కూడా పూర్తిగా జరగడం జరిగింది. దేవుడే సమయమా చేసిన. So now where did Adam come from? ఇప్పుడు ఆదాము ఎక్కడి నుండి వచ్చాడు? Adam came from the very breath of God. ఈ ఆదాము దేవుని శ్వాసలో నుండి వచ్చాడు. Are you with me, everybody? Come on, say amen. So Adam did not come from a monkey. ఆదాము ఒక కోతిలో నుండి రాలేదు. Your ancestors are not baboons. మన పితరులు కోతులు కాదు. Do you believe that? Come on, you're not from a monkey. మనం మంకీని You came from God. దేవుని నుండి వచ్చాము. If you believe it, say I came from God. Say it again, I believe I came from God. You didn't come from a monkey. You don't belong to the animal kingdom. మనము జంతు రాజ్యానికి సంబంధించిన వారము కాదు. We have a spirit. మనకు ఆత్మ We have ఉన్నది. been born of God. మనము దేవుని వలన జన్మించాము. Man was established in this way. మానవుడు ఈ రీతిగా తయారు చేయబడ్డాడు. Now, this is very important for you to understand. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది చూడండి. See, so when God placed Adam in the garden, ఆ వనములో దేవుడు ఆదామును నియమించినప్పుడు God was his source. దేవుడు ఆదాముకి ఆధారము. Whatever he needed, ఆయనకు ఏది అక్కర ఉన్నా he could pull it down from God. దేవుని నుండి తను He తీసుకునేవాడు. could tap into God. దేవుని లోనికి He తను could తీసుకుని move like God would move. దేవుని వలె తను కదిలేవాడు. So when the Lord said, name the animals, జంతువులకు పేర్లు పెట్టమని దేవుడు చెప్పినప్పుడు he said to Adam, ఆదాముకి చెప్పాడు. he's given him all authority, ఆ సర్వ అధికారం he's given ఇచ్చాడు. him rulership, ఆయనకు ఆధిపత్యం ఇచ్చాడు. he's given him the entire earth. ఆ భూమి అంతటిని ఆదాముకి But he ఇచ్చాడు. said, listen Adam, అయితే చెప్తున్నాడు, ఆదామ విను, there is this fruit of this tree. అయితే ఈ చెట్టు ఫలమున్నది. The day you eat of that tree, దాని ఫలము తిన్న దినమున you shall surely die. నీవు నిత్యముగా చచ్చదవు అన్నాడు. What does that mean? దాని అర్థం ఏమిటి? What does death really mean? ఇక్కడ మరణం అంటే అర్థం The ఏమిటి? moment we hear the word death, ఇక్కడ మరణము అనే మాట వినగానే the picture that is painted on the screen of your mind is a body that does not move. మన మనసులో వచ్చే చిత్రం ఏంటంటే చలనం లేనటువంటి శరీరము. It doesn't respond. అది It's ప్రతిస్పందించదు, dead. చనిపోయింది.
But if you want to really understand what death is, మరణము అంటే ఏంటో మనం గ్రహించాలని కోరినట్లయితే death is not just physical cessation of life. ఈ మరణము అనగా ఈ శారీరకంగా జీవితాన్ని ముగించుకోవడం కాదు. The real essence or meaning of death is separation. నిజమైనటువంటి అర్థము మరణానికి ఎడబాటు అని అర్థము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now, watch this. గమనించండి. He said, the day you eat of that fruit, you shall surely die. ఆ చెట్టు ఫలము తిన్న దినమున నిశ్చయముగా చచ్చెదవు. But we read in the Bible that Adam lived for another 900 years almost after eating that fruit. చదువుతున్నాం ఆ ఫలము తిన్న తర్వాత ఆదాము దాదాపు 900 సంవత్సరాల వరకు బ్రతికాడు. What happened? ఏం All జరిగింది? right, let me explain it this way. వివరిస్తున్నాను చూడండి. Some of you would have pot plants in your house. మీలో కొంతమందికి ఆ మొక్కలు ఉంటాయి, పెంచుకునే మొక్కలు Some ఇంట్లో. of you might have a garden with a plant outside. కొంతమందికి ఇంటి వెలుపల మనకు తోట లాంటిది ఉంటుంది. Now the plant is planted in soil. ఈ నేలలో ఒక మొక్క నాటబడుతుంది. All right? So it is living of the nutrients it is pulling from that soil. ఆ నేల నుండి కలిగే లవణాల్ని బట్టి ఆ మొక్క జీవిస్తూ ఉంటుంది. So when it's planted in its source, తన ఆధారంలో నాటబడి ఉన్నప్పుడు the plant's life source ఆ మొక్కకి కావాల్సిన జీవాధారంలో ఉన్నప్పుడు is that dirt or that earth. ఆ ఆధారము ఆ మట్టి And అయినది. it's drawing its energy and life. తన జీవమును బలమును మట్టిలో నుండి తీసుకుంటుంది. That is how God intended for plants to live. మొక్కలు జీవించడానికి ఇది దేవుడి ఉద్దేశం అయ్యున్నది. Take that plant, ఆ మొక్కను తీసేయండి అక్కడ నుంచి, pull it out of that dirt, దాన్ని నేల నుంచి పెరికేసేయండి, and leave it on the floor. ఈ నేల పైన వేసేయండి. Question: ప్రశ్న ఇక్కడ, is it dead? అది చనిపోయిందా? In the way we think death, is it dead? మనం మరణం అనుకున్నట్టు అది చనిపోయిందా? No, it's still alive, it's still green. సజీవంగానే ఉన్నది, పచ్చగానే ఉన్నది. ఇంకా Leave it long enough. చాలాసేపు వదిలేసేయండి అక్కడ. What happens? ఏం జరుగుతుంది? It dries and it's dead. అది నెమ్మదిగా ఎండిపోయి చనిపోతుంది. But hang on. చూడండి, When did death begin to work? మరణము ఎప్పుడు తన ప్రక్రియను ఆరంభించినది? Death began to work in the plant from the moment it was separated from its environment. తన వాతావరణం నుండి మొక్క పెరిగివేయబడిన క్షణంలోనే తనలో మరణం ఆరంభించబడినది. But it manifested over a few days. కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత అది ప్రదర్శించబడింది. Likewise, అదే రీతిగా the environment in which man was created was God. మానవుడు జీవించవలసిన వాతావరణము దేవుడు So అయ్యున్నది. when man is pulled outside of God, దేవునిలో నుండి మానవుడు he పెరిగివేయబడ్డప్పుడు cannot receive the supply. తన యొక్క పోషణను He is పొందుకోలేడు మానవుడు. disconnected from God. దేవుడి నుంచి వేరైపోయాడు. He sweats and toils. ఆయన కష్టపడి శ్రమ పడతాడు. God said, get him out of the garden, వనంలోంచి బయటికి వెళ్ళమని తెలియచేశాడు దేవుడు. work in that field. ఆ పొలంలో పని చేయము, You will harvest with toil and sweat. నువ్వు కష్టంతో చెమటతో నువ్వు పంట కోసుకుంటావన్నాడు. If you realize this, నువ్వు గమనిస్తే if దీనిని you look at it carefully, జాగ్రత్తగా చూస్తే toil and sweat were introduced only after the fall of man. ఈ మానవుడి పతనం తర్వాత మాత్రమే చెవంట కష్టము అనేది వచ్చినది. Adam worked ఆదాము పని చేశాడు before he fell. పతనం కాక ముందు కూడా. Work is not a curse. Work is God's blessing. అప్పుడు ఆ పని చేయడం అనేది దేవుని ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది కానీ శాపంగా Some లేదా people అని. think work is a curse. కొంతమంది పని చేయడం శాపంగా Work is భావిస్తారు. not curse. ఈ పని చేయడం శాపం కాదు. Work is the mechanism that God has placed దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రక్రియ పని అయ్యున్నది. to release you into the potential that he created for. దేవుడు నిన్ను దేని కొరకు చేశాడో ఆ సామర్థ్యంలోనికి నిన్ను నడిపించడానికి ఉంది So పని. without work, పని లేకుండా the potential that has been placed in you will never be unlocked. నీలో ఉంచబడినటువంటి ఆ సామర్థ్యం ఎప్పుడు బయటికి That's why రాదు. no child of God should be sitting idle. అందుకోసమే ఏ దేవుని బిడ్డ కూడా ఖాళీగా కూర్చోనకూడదు. Get a job even if you're overqualified for it. నీకు అర్హత ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ ఆ ఉద్యోగం If you're చేయాలి. idle, you're not supposed to be eating. ఒకవేళ నీకు పని చేయలేకపోతుంటే నువ్వు తినవలసిన వాడివి కాదు. Can I hear an amen? ఆమేన్. So don't sit at home and say, well, work is a curse. ఇంటి దగ్గర కూర్చొని పని చేయడం శాపం Work అనగా is a blessing. ఈ పని చేయడం అనేది But ఆశీర్వాదం. toil and sweat came only after the fall. ఈ కష్టము చెమట అనేది పతనం తర్వాతే వచ్చినది. All right, so what happened? ఏం జరిగింది చూడండి. Adam was disconnected. ఆదాము వేరైపోయాడు. And now he could not draw his supplies from God. దేవుని నుండి తన యొక్క పోషణ నిధిని His spirit పొందుకోలేకపోయాడు. got disconnected. దేవుని నుంచి వేరైపోయిన And వాడిగా now ఉన్నాడు. he had to develop and live according to the soul and the mind. తన యొక్క మనసు తన యొక్క ప్రాణమును ఆధారం చేసుకొని తను బ్రతకవలసిన That's why రీతికి he వచ్చాడు. struggled. అందుకోసం ప్రయాసపడ్డాడు. Let's go back.
ఇక ముందుకు వెళ్దాం. All right, so I just wanted to show you how, although the mandate was given, he lost that mandate because he was separated from God. మానవుడు దేవుని వలన ఒక ఆజ్ఞ పొందుకున్నప్పటికీ ఏ విధంగా దాని నుంచి తాను వైదొలిగాడో ఆ విషయాన్ని So when చూడబోతున్నాం. God placed him in rulership, దేవుడు తనని ఒక అధికారంలో పెట్టాడు. God wanted him to rule under the governance and rulership of God. దేవుని యొక్క ప్రభుత్వము అధికారం కింద మానవుడు ఏలాలి అని దేవుడు Now, కోరుకున్నాడు. because of God's word, ఈ దేవుని యొక్క వాక్యమును బట్టి, because of what he said, ఆయన చెప్పిన మాటను బట్టి he will not and cannot directly get involved with the affairs of the earth. ఈ భూమి పైన విషయాల్లో దేవుడు నేరుగా పాలు పంచుకొనలేడు. Psalm 138, please. 138వ కీర్తన, Psalm 138 138 and verse 2. We're reading the latter part of the verse and it reads like this: For thou hast magnified thy word above all thy name. నీ నామము కన్నా ఉన్నతముగా నీ వాక్యమును హెచ్చించితివి. You have magnified or venerated or lifted your word above your name. నీ నామము కన్నా ఉన్నతముగా నీ యొక్క వాక్యమును హెచ్చించావు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. He has submitted and subjected himself to his word. తన వాక్యానికి దేవుడు లోబడి తను హద్దులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. Therefore, అందుకోసమే a spirit with a body. ఈ శరీరం కలిగినటువంటి ఆత్మ, Did you hear what I said? విన్నారా మీరు? A spirit with a body శరీరం కలిగినటువంటి ఆత్మ is the only being that has the legal right to operate, to rule and to reign on this earth. ఈ భూమి పైన ఏలటానికి, పరిపాలించడానికి, ఆధిపత్యం కలిగి ఉండడానికి చట్టపరమైన అధికారం కలిగి ఉండడం అవుతుంది. Listen very carefully, because so many doubts will be clarified and you will understand the importance of the role you have to play in praying. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ప్రార్థనలో మీ యొక్క పాత్ర ఏంటో మీరు గ్రహించగలుగుతారు. చాలా ముఖ్యమైన విషయం వినండి A జాగ్రత్తగా. spirit with a body ఆ శరీరం కలిగినటువంటి ఆత్మ is the only being that has a legal right to operate, to rule and to reign on the ఈ earth. భూమి పైన ఏలి పరిపాలించడము తనకి మాత్రమే అధికారము ఉన్నది. God being a spirit దేవుడు ఒక ఆత్మగా ఉండి and not having a body, తనకు శరీరం లేకపోవడం ద్వారా it is illegal for him to operate without the involvement and mediation of man. ఈ మానవుని యొక్క ఆధారము లేకుండా, మధ్యవర్తిత్వం లేకుండా తాను పనిచేయడం So అసాధ్యం. whatever God wants to do on this earth, దేవుడు భూమి పైన ఏమి చేయాలనుకున్నా he needs a man. తనకి మానవుడు I'm కావాలి. going to show you from scripture. వాక్యం నుంచి చూపిస్తాను నేను. Okay, because we have to understand that you have a part to play. మనం ఒక పాత్ర And వహించాలని you are తెలుసుకోవాలి. important in the economy of God. దేవుని యొక్క రాజ్యంలో నువ్వు చాలా ప్రాముఖ్యమైన వాడివి. Hallelujah. హల్లెలూయా, I said hallelujah. హల్లెలూయా. So God needs a man. దేవుడికి మానవుడు కావాలి. That great man of God, John Wesley, జాన్ వెస్లీ గొప్ప దైవజనుడు చెప్పారు. once said, ఒకసారి అన్నారు ఆయన, God does nothing but in answer to prayer. మన ప్రార్థనకి సమాధానం ఇవ్వడం తప్ప దేవుడు ఏమీ చెయ్యడు అన్నారు. God does nothing but in answer to prayer. మన ప్రార్థనకి సమాధానం ఇవ్వడం తప్ప దేవుడు ఏమీ చెయ్యరు. Man cannot operate మానవుడు and function on the earth without the help of God. దేవుని సహాయం లేకుండా మానవుడు భూమి పైన ఏమీ చెయ్యలేడు. So I'm showing you this morning మీకు చూపిస్తాను that ఈరోజు. God needs you and you need God. నీకు దేవుడు కావాలి, దేవుడికి నీవు కావాలి అని చెబుతూ ఉన్నాను. It is only in God that you find the purpose of your existence. దేవునిలో మాత్రమే నీ ఉనికికి ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం తెలుస్తుంది. Man was never designed to function independent of God. దేవుడు లేకుండా జీవించడానికి మానవుడు తయారు చేయబడిన వాడు కాదు. So in the light of all that I've said, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విషయాలన్నిటి దృష్ట్యా let me explain what prayer is. ప్రార్థన అంటే And ఏంటో if you're మీకు writing చెప్తాను. down, write this down. Number 1. రాసుకుంటున్నారు, రాసుకోండి. మొదటిది, Prayer is man giving God a legal right and permission to interfere in earth's affairs. భూ సంబంధమైన విషయాల్లో దేవుడు పాల్పంచుకోవడానికి మానవుడు దేవునికి ఇచ్చే అధికారమే ప్రార్థన. Prayer is man giving God legal right and permission to interfere in the earth's affairs. ఈ భూ సంబంధమైన విషయాల్లో దేవుడు చట్టపరంగా పాల్పంచుకోవడానికి మానవుడు ప్రార్థనలో దేవుడికి ఇస్తున్నటువంటి అధికారం అయ్యున్నది. Number 2. రెండవది, Prayer is man giving heaven earthly license to influence earth and heaven. ఈ భూమిని ప్రభావితం చేయడం కోసము ప్రార్థనలో మానవుడు దేవునికి లైసెన్స్ ఇవ్వడం అయ్యున్నది. Number 3. మూడవది, Prayer is
terrestrial license for celestial interference. ఈ పర సంబంధమైనటువంటి కార్యం జరగడానికి భూ సంబంధమైనటువంటి అధికారమే ప్రార్థన. Prayer is terrestrial license for celestial interference. పర సంబంధమైన క్రియ జరగడానికి భూ సంబంధమైన అధికారము దేవునికి ఇవ్వడమై ఉన్నది. Prayer is man exercising his legal authority on earth to invoke heaven's influence on the planet. ఈ భూమి పైన పరలోకం యొక్క ప్రభావితం జరగడానికి భూమి పైన నరునుకున్నటువంటి ఆ అధికారమును వినియోగించడమే ప్రార్థన Let అయ్యున్నది. me say that again. మళ్ళీ చెప్తున్నాను. Prayer is man exercising his legal authority on earth to invoke heaven's influence on the planet. పర సంబంధమైనటువంటి ఈ ప్రభావమును భూమిపైకి తీసుకురావడానికి మానవుడికి భూమిపై ఉన్నటువంటి అధికారమును వినియోగించడమే ప్రార్థన అయ్యున్నది. Matthew chapter 18 verse 18. మత్తయి సువార్త 18:18. Verily I say unto you, నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. భూమిపైన నువ్వు దేన్ని బంధింతువో అది పరలోకమందు బంధించబడును. Who is to bind? We have to bind. ఎవరు బంధించాలి? మనము బంధించాలి. Whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. నీవు దేన్ని విప్పుదువో అది పరలోకమందు విప్పబడును. Now if you read the word of God carefully, ఇప్పుడు వాక్యాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే you will observe మనం and గమనిస్తాము, you will find మనం తెలుసుకుంటాము that while God was dealing with mankind మానవుడితో దేవుడు వ్యవహరిస్తూ ఉండగా and the earth, భూమి పైన కూడా nothing was done without the cooperation of a human ఈ being. మానవాళి యొక్క సహకారం లేకుండా ఏదీ కూడా జరగలేదు. Every action God took దేవుడు చేసిన ప్రతి క్రియలో required the involvement of a human being. మానవాళి యొక్క అవసరము ఉండి ఉన్నది. To rescue man from the flood, humanity from the flood, ఈ మానవాళిని జల ప్రళయం నుంచి రక్షించడానికి he needed and used Noah. దేవుడుకి నోవా కావాల్సి వచ్చింది, నోవాను వాడుకున్నాడు. For the creation of a nation, he needed and used Abraham. ఒక దేశాన్ని తయారు చేయడానికి దేవుడు అబ్రహామును వాడుకున్నాడు. To lead a nation of Israel out of Egypt, ఈ ఐగుప్తులోంచి ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని బయటికి నడిపించడానికి he needed and used Moses. ఆ దేవుడు మోషేను వాడుకున్నాడు. He called Moses and he said, Moses, మోషేను పిలిచాడు, మోషే, I've heard the cry and the affliction of my people. ఈ భూమి పైన ఉన్న ప్రజల మొరను నేను విన్నాను. Come now, ఇప్పుడు రమ్ము, I will send you to Pharaoh నిన్ను ఫరో యొద్దకు to పంపించదును, deliver my people. నా ప్రజలను విడిపించడానికి. God's heart was to deliver his people. తన ప్రజల్ని విడిపించడము దేవుని హృదయ But to వాంఛ. achieve that, అది జరగడానికి, to fulfill his purpose, తన ఉద్దేశం నెరవేరటానికి he needed a man. ఆయనకి నరుడు కావాలి. Somebody say amen. మీలో అనేక మంది మాకు ఉత్తరాలు రాస్తున్నారు, మరి ఫోన్ కాల్స్ కూడా చేసి చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే మీరు ఎంతో ఆశీర్వదించబడుతున్నారని. ఇది మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది, మాకు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. దయచేసి అలాగే మీరు వ్రాస్తూ తెలియపరుస్తూ ఉండండి. మరి మీకు ఇది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే మరి మీరు మాతో పాటు భాగస్వాములై ఇంకా అనేక మందికి ఈ వాక్యం ప్రకటించడానికి సహాయపడమని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాం కూడా. ఎందుకంటే వాక్యములో ఖచ్చితంగా ఒక ఆశీర్వాదం గురించి వ్రాయబడింది. ఎప్పుడైతే మనం దేవుని యొక్క రాజ్యంలో విత్తనం విత్తుతామో ఆ విత్తనానికి నూరంతర ఫలం దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తారని. ఎప్పుడైతే మన రాజ్య విస్తరణ కొరకు మనం పనిచేస్తామో, రాజ్యము దేవుని యొక్క రాజ్యం విస్తరించాలని చెప్పి మనం విత్తనం నాటుతామో, ఆ విత్తనాన్ని బట్టి దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో అన్ని విషయాల్లో, మన కుటుంబ జీవితంలో, మన ఆర్థిక విషయాల్లో, అన్ని విషయాల్లో కూడా దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రసారము మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుతున్నట్టయితే, ఈ వాక్యములో మీరు బలపడుతున్నట్టయితే, మీ వలె అనేకులు ఆశీర్వదించబడాలని మీకు ఆశ ఉండి మరి దేవుని యొక్క రాజ్యం బాగా కట్టాలని మిమ్మల్ని మనవి చేస్తుంది. ఏంటంటే మాతో పాటు మీరు భాగస్వాములో ఉండి మనము కలిసి దేవుని రాజ్యం బహుబలముగా కడుతూ విస్తరించడానికి మనము ప్రయాసపడతాం. దేవుడు మిమ్మల్ని